మొత్తం ఉన్న మిత్రుడు అయ్య మహమ్మద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాం. Thank you very much, my friend Subbarao, classmate and friend since more 30 years. And I, especially Baiparu Kumar Garu, the dynamic personality of our bar station, who is a member of the state bar. And my friend told that he is instrumental for becoming so many judges in the entire state. And my friend, the secretary, the Vishakhapatnam Bar Station, Paila Srinivas Rao, and Chinnarao Garu, the president, SC Education Association, Dr. Bose Babu, my friend and another person. And there are so many friends here, and Vijay Garu, your correspondent, is a very good friend of mine. And I am very happy to share with you that I am also product of your college. Okay, in this outside, before I go, because my friend told about the family law and other laws and all, being an advocate, what is your responsibility in the society, what you can do in the society is very much essential. Being a lawyer, it is just to be known to you before you entering into the legal profession in the court, especially ladies and gentlemen. Young generation, please listen carefully. Some are sleeping, I feel. The purpose of we come by leaving our time and schedule and appointments and all is to share our views so that this coming generation can do lot to the society. That is the purpose of our visit here. Else we get nothing out of it. But as a social responsibility only, we have come here. Mind it and carefully, kindly listen what we say. Okay. ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగం తీసుకుంటే కనుక భారత రాజ్యాంగంలో 3 ముఖ్యమైన అంగాలు ఏమిటవి? శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ. ఈ 3 కూడా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం దేనికి సంబంధించి న్యాయశాఖ. ఇందాక ఎవరో చెప్పారు కదా, మొన్న రాజస్థాన్లో ఏదో జరిగింది, అడ్వకేట్స్ మీద అటాక్ జరిగింది అని చెప్పేసి అడ్వకేట్స్ జడ్జెస్ ఒకటైపోయారని. లెట్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, అడ్వకేట్ ఈజ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫీసర్ and judge also a court officer. We all are equal. Nobody is inferior. Nobody is superior. Remember that. So, mere court ke lapro, you don't fear of anything. That you definitely you respect the chair of the judge. But at the same time, you are also officer of the court, judge, and you also here to give the quality judgment and to the justice to the sufferer and to provide the information in a proper way. You are assisting the court. Remember. So, you have to be very confident and proud being an advocate. Don't think that judge is superior. You are also equal. That is one important point. When I entered into the profession, then I have seen the society. I am a law graduate. What I can do for the society. Then I have selected as a public interest litigation as the main tool. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు మీ పెన్ చాలా పవర్ఫుల్. దాన్ని కనుక మీరు కరెక్ట్గా ఉపయోగిస్తే కనుక కొన్ని లక్షల కోట్ల మందికి మీరు మేలు చేయగలిగే ఏకైక ప్రొఫెషన్ లా ప్రొఫెషన్ గుర్తు. నేను వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నంలో పోర్ట్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు, మా ఇళ్ళని నల్లగైపోతున్నాయి, మాకు ఇంటెస్టైన్ లంగ్ డిసీజెస్ వస్తుంది, దానివల్ల మా లంగ్ ఫంక్షనింగ్ స్లో అయిపోయి మా ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటాయి సఫర్ అవుతున్నారు. కానీ ఎవరు కూడా పెద్దగా రేట్ చేయకపోవడంతో then I sent notices to the port chairman and other people, and I proceeded to the High Court and filed the cases. Later, మనం చాలా చోట్ల ఫుడ్ అల్టరేషన్ అంటే ఆహార కల్తీ జరిగి మన ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటున్నాయని మనం చెప్పుకుంటాం, కానీ మనం ఏం చేయట్లేదు. అలాగే మామిడికాయలు అమ్మే టైం వచ్చినప్పుడు మామిడికాయలు పసుపుగా ఉంటాయి కానీ అది రుచిగా ఉండవు. దాంట్లో కార్పెట్ పెట్టి యూజ్ చేస్తారు. దానివల్ల మన కిడ్నీస్ ఆర్గన్స్ అన్ని పాడవుతాయి. మన ఇంట్లో కూడా తిట్టుకుంటారు, చూడడానికి బాగున్నాయి కానీ ఎవరు కూడా దాని గురించి పట్టించుకోవడం. దాని గురించి కూడా ఫీల్ చేసిన తర్వాత ఐ వన్ ద కేస్ ఇన్ ద హైకోర్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ద తెలంగాణ అండ్ స్టేట్ రెండు చోట్ల కూడా చట్టం కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈరోజు ఎక్కడైనా సరే ఫుడ్ అల్టరేషన్ కానీ ఈ మామిడికాయల్లో ఇలా కార్బైడ్ యూజ్ చేయడం కానీ అలాగే రసాయనాలు ఎక్కువగా యూజ్ చేసి వ్యవసాయం చేయడం కానీ అంతేకాకుండా వెజిటబుల్స్లో కనుక కెమికల్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని ఎక్కువగా కలర్ చేయడం ఇవన్నిటి మీద కూడా బిల్ చేయబట్టి ఆ తర్వాత రాష్ట్రాల్లో చాలా మటుకు కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. ఎక్కడైతే ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుందో ఇమ్మీడియట్గా జీవీఎంసీ కమిషనర్కి ఒక నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత, ఎందుకంటే జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారు ఆ టైంలో వాళ్ళందరూ కూడా హైకోర్టుకి వచ్చి ఎఫిడవిట్లు కూడా జరిగింది. ఏమని మేము ఇంకా ఇటువంటి ఏమి జరగకుండా చూస్తాం, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పెడతాం, ఆహార కల్తీ లేకుండా చూస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మేము సక్రమంగా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి అందరికి కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం, ఆరోగ్యమైనటువంటి పళ్ళు, కాయగూరలు అన్నీ కూడా ఉండి మేము చూసుకుంటాం అని చెప్పి ఎఫిడవిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఏదైనా వైలేషన్ జరిగింది ఇమీడియట్గా మేము నోటీస్ ఇస్తే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ హైకోర్టు కింద కూడా ప్రొసీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి
అది ఎప్పటికి కూడా మన చేతులు ఆయుధం కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా సరే ఇటువంటి చూస్తే కనుక ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మీకు ఒక మాట చెప్తే మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనకి దేశం అంటే చాలా ప్రేమ. ఆగస్ట్ 15 జనవరి 26 మన జెండాలు పెట్టుకుని తిరిగి సరిపోతుందా? దేశం అంటే ఏంటి? దేశంలో ప్రజల మీద ప్రేమ ఉండాలి, మీ నైబర్ మీద ప్రేమ ఉండాలి, మీ చుట్టుపక్కల మీద ప్రేమ ఉండాలి, వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి కూడా మీరు పట్టించుకోవాలి. నా వరకు నేను ఏం ఆలోచించానంటే, నేను నా దేశానికి ఏం చేయగలను ఒక లాయర్గా అంటే, వాళ్ళ ఆరోగ్యం కాపాడితే నేను నా దేశానికి సేవ చేసినట్టు భావించి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పిల్స్ నేను ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల ఏం జరిగింది? చాలా మట్టుకు ఆహార కల్తీలు కానీ, ఇలా పంటల్లో రసాయనాలు కలపడం కానీ, పొల్యూషన్లు కానీ కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి కేవలం ఒక పెన్తో ఇంత చేయగలిగితే ఇంతమంది మీరు ఉన్నారు కాబట్టి యంగ్ జనరేషన్ మీ ఏరియాలో మీ చోట్ల మీరు ఏ విధంగా ఇటువంటి కంట్రోల్ చేయగలరో అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా మీరు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్తూ ఒక విషయం చెప్తున్నా, ఎప్పుడైతే హైకోర్టులో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వేస్తారో మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది దిస్ షుడ్ నాట్ బి ద పబ్లిసిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్. చీఫ్ జస్టిస్ విల్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద బెంచ్ అండ్ హీ విల్ వెరీ కేర్ఫుల్ స్క్రూటనైజ్. అంటే మీరు కనుక పబ్లిసిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పెడితే కనుక మీకే మళ్ళీ తిరిగి అది రివర్స్ అయ్యి మీ మీద ఫైన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా నిజాయితీగా నీతిగా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్తే కనుక నిజంగా లక్షల మందికి వేల మందికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల పర్సనల్గా మీకు పెద్దగా గెయిన్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడే వెళ్ళాలి. కాబట్టి మీరు నిజంగా సమాజానికి బాగా చేయాలనుకుంటే ఆ విధంగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి, చైల్డ్ రైట్స్ గురించి ఇలాగా చాలా వాటిలో మేము కేసు చేయడం జరిగింది. మేము ఆలోచించేది ఏంటంటే, ఒక అడ్వకేట్గా పేరు ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఎంతో పేరు వస్తుంది, మీకు ఎంతో గౌరవం వస్తుంది, మీకు ఎంతో పలుకుబడి ఉంటుంది, మీకు డబ్బు కూడా వస్తుంది. అయితే సొసైటీ పే బ్యాక్ సిస్టమ్ అనేది మనందరం ఆలోచించాలి. కాబట్టి అందులో కొంత సమయం మనం ఇచ్చినప్పుడు మన సంపదే కాకుండా మన టైమే కాకుండా ఈ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు సమాజానికి మీరు కూడా మంచి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎవరైనా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇలా అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటే కనుక మా ఆఫీస్కి వస్తే కనుక నా వంతు నేను కోఆర్డినేషన్ చేసి మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే తప్పకుండా మీకు కోఆపరేట్ చేస్తాను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ. ఎందుకంటే సమాజంలో మీకు చెప్పాను కదా, రాజ్యాంగంలో 3 ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి? జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్. జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్ కదా. అయితే లెజిస్లేటివ్ విల్ మేక్ ద లా, executive will implement the law, legislative will make the law, executive will implement the law, judiciary will interpret the law. Kabatti our judiciary is very much important. In that the lawyer's role is very essential, very much important, because he will assist the judges to give the quality judgment and he will guide the even bench also with lot of information. కాబట్టి ఒక న్యాయవాదిగా మీరు ఎప్పుడు కూడా చదువుతూ నిరంతరం విద్యార్థిగా ఉండి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారో ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో సమాజంలో అతనికి చాలా గౌరవం ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ అని చెప్పి ఎవరికి అలా ఇందాల 10 కమాండ్మెంట్స్ గురించి చెప్పారు, అవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అక్కడ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ మన రాజ్యాంగం చాలా పకడ్బందీగా ఉంది, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. కానీ అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు, అక్కడ పార్లమెంటులో కూర్చున్నోడు సరైన పడితే రాజ్యాంగం బ్రహ్మాండంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, అక్కడ సరిగ్గా లేకపోతే రాజ్యాంగం ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగ్గా జరగదన్నారు. కాబట్టి అయితే రాజ్యాంగబద్ధంగా న్యాయవాదులుగా మన బాధ్యత ఏంటంటే ఈ భారతదేశంలో రాజ్యాంగం బ్రహ్మాండంగా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా మనం అందరం కూడా బాధ్యత వహించాలి. అది జరగాలంటే ముఖ్యంగా మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మైనారిటీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది భారతదేశంలో చాలా అవసరం అని చెప్పి నేను చాలా సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్రాల వారీగా మైనారిటీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్రంలో హిందువులు మైనారిటీలుగా ఉండవచ్చు, అంటే మూడు రాష్ట్రాల్లో క్రిస్టియన్స్ మెజారిటీగా ఉన్నారు, హిందువులు మైనారిటీలుగా ఉన్నారు, ముస్లింలు కొన్ని చోట్ల మెజారిటీగా ఉన్నారు, హిందువులు క్రిస్టియన్లు మైనారిటీగా ఉన్నారు. కాబట్టి రాష్ట్రాల వారీగా మైనారిటీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పెడితే భారతదేశంలో ప్రతి హిందువుకి, ప్రతి ముస్లింకి, ప్రతి క్రిస్టియన్కి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రక్షణగా ఉంటుంది. కాబట్టి మైనారిటీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి మేము ఎప్పటి నుండో కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది చాలా అవసరం, అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చాలా అవసరం. అంతేకాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చూస్తున్నాం, న్యాయవాదుల మీద చాలా దాడులు జరుగుతున్నాయి. న్యాయవాదులు చంపడం, హత్య చేయడం. వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి శత్రువులు కాదు, వాళ్ళు కేసు పరంగానే వాదిస్తారు. వాడు కేసు వచ్చినప్పుడు కేసు వరకే కానీ వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వాళ్ళకి వైరం ఉండదు. కానీ అవతల వాళ్ళు మాత్రం వాడు వ్యక్తిగతంగా ఆ వైరాన్ని పెంచుకొని, చూడండి, ఒక పోలీస్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు మాకు తెలియకుండానే ఒక పోలీస్ వ్యవస్థకి మేము ఎగ్నెస్ట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, ఒక రెవెన్యూ వ్యవస్థకి ఎగ్నెస్ట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అలాగే అటువైపు కొంతమంది కుటుంబాలు కూడా ఎగ్నెస్ట్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చి మేము తెలియకుండానే చాలా మందికి శత్రువులు అయిపోతాం. మేము మా తప్పే లేకపోయినా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం, ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒక పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతమంది మమ్మల్ని చాలా గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది మా మీద కోపంగా కూడా చూస్తారు. మాకేం సంబంధం లేకపోయినా కూడా
మేము న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండి రాజ్యాంగబద్ధంగా మా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మాకు ఇలాంటి అటాకులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి న్యాయ విద్యార్థులుగా మీకు కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే మా యొక్క ఈ యొక్క మేము చేసే డిమాండ్ మీరు కూడా మద్దతు తెలపాలి. ఎందుకంటే ఇటు ఢిల్లీ నుండి ఇటు విశాఖపట్నం వరకు 2009లో విశాఖపట్నం పార్లమెంట్కి నేను ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు నా ఎజెండాలో పెట్టింది, నా భారతదేశంలో నేను పెట్టిన మొట్టమొదటి చేసేది వాయిస్ ఏంటంటే అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది చాలా అవసరం అని చెప్పేసి నేను చేయడం, ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా యాక్ట్ గురించి చర్చ జరగడం, ఈరోజు రాష్ట్రాల్లో మా అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. మన రాష్ట్రాల్లో కూడా అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది చాలా అవసరం, అన్ని రాష్ట్రాల్లో అవసరం. కాబట్టి న్యాయ విద్యార్థులుగా మీరు కూడా ఈ విషయాన్ని మీరు కూడా రేట్ చేయాలి. కాబట్టి న్యాయవాదులుగా మీరు చాలా ధైర్యంగా మీరు నిలబడాల్సిన అవసరం. ఎందుకంటే న్యాయవాదిగా ఉండాలంటే అతనికి చాలా గట్స్ ఉండాలి, చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. కేవలం ఒక సరదాగానో లేకపోతే టైంపాస్కి ఈ ప్రొఫెషన్కి రావడం అనేది జరగదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా టఫ్ ఫీల్డ్. అయితే ఎవరైతే బాగా చదువుతారో, ఎవరైతే బాగా షార్ప్గా ఉంటారో, ఎవరైతే కష్టపడతారో, లేటెస్ట్ జడ్జిమెంట్స్ అని చదువుతారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఒక పెద్ద గని. చదువుకోవడం తెలియాలి, కానీ ఈ న్యాయవాదిగా మీరు సంపాదించే డబ్బు కానీ, మీరు సంపాదించే హోదా కానీ, మీ పేరు కానీ, మీ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు కానీ, మీరు సమాజానికి చేయగలిగే అవకాశాలు కానీ ఈ వృత్తిలో ఉన్నట్టు ఏ వృత్తిలో లేవని చెప్పేసి మీరు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి. You have to be very proud of being an advocate because you are the only profession in this entire area where you can do a lot to the society for you, your family and self and for the protection of the people. Kabatti be proud, be as an advocate and do good to the society, think good of the society because Constitution has given that power to you. Read the Constitution properly and wherever you feel that there is a lot of injustice to the large community, large people, file the public interest litigation. For that we are with you. Thank you very much for giving me this opportunity. Another thing, మా గురువు గారు కరస్పాండెంట్ విద్యాసాగర్ గారు కూడా వచ్చారు. ఎందుకంటే నేను కూడా ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పాను కదా, మా ఆవిడ కూడా ఈ కాలేజ్ స్టూడెంటే, చదువుకున్నవాడమే. అయితే చదువుకుని వెళ్ళిన తర్వాత అంచెలంచెలుగా మేము కూడా అది తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా చోట్ల ఆయన కలిసినప్పుడు మాకు, ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు కరస్పాండెంట్ గారు మీ ప్రొఫెసర్ గారు కనబడినప్పుడు మీకు చాలా గౌరవంగా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయనతో పాటు డ్యాన్స్ పంచుకోవడం అనేది అంటే ఒక విద్యార్థిగా నాకు చాలా గర్వకారణంగా మేము భావిస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఎస్పెషల్లీ ఫోన్ చేశారు. ప్రిన్సిపాల్ గారు ఫోన్ చేసి పద్మలత గారు ఫోన్ చేసి మీరు రావాలని చెప్పినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం మీ అందరూ కూడా ఇంకోసారి యూ థింక్ వాట్ ఐ సెడ్ and being an advocate, be proud and do good to the society. All the best. I wish you good luck. Thank you very much.